नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି डिसेम्बर मास 14 तारिख रविवार। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं करी आसीची। जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। एथि सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, करुणा अपडेट, नूतन सरकारी योजना बहुत सारा खबर रही है। से भिडटी को शेष जाए देखूँ। ता सहित आपड़ ये न्यूज टी क्यों जिले देखुं आमको तो कमेंट मध्यम जनातु। आम चैनल नुआ कर आसते ही चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु दर्शक बंधु खबर उपर जा। श्रमिकों खुशी खबर, मनरेगा ना बदलिला मजूरी बढ़िला। देशर सर्वबृहत योजना मनरेगा को नुआ रूप देवाई निष्पत्ति। केंद्र मंत्रिमंडल बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजनार ग्यारंटी अधिनियमर ना परिवर्तन बिल को मिलित मंजूरी। यही परिवर्तन ग्रामांचल रोजगार और विकास को नुआ दिग देव। योजनार नुआ ना पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा जाइछि। नुआ ना को कैबिनेट द्वारा खूब शीघ्र अनुमोदन मिलबार आशा करा जाउछि। एही योजनार वर्ष को दिया जाउथा सर्वनिम्न ग्यारंटी कार्य दिवस को 125 को वृद्धि करा जाइछि। दैनिक मजूरी मध्य 240 टंका को वृद्धि पाइछि। यह निश्चित भाव श्रमिकों एक शुभ खबर। से अधिक रोजगार करें, से परिवार खुशी चली पार, तांको पिला माने पाठ पढ़ी पारे, से भविष्य मुधुरी पार। मनरेगा अधीन ग्रामीण परिवार वयस्क सदस्य को काम मिल पारुनी। पंचायत स्तर में रोजगार उपलब्ध होउछि। पोखरी खोलिबा, रास्ता मरामती करवा, नाड़ करवा, माटी काम, अन्य सामूहिक काम योजना अधीन होउछि। ग्रामांचल एही योजना रोजगार देवा और जीविका को सुरक्षित करिवार एक बड़ मध्य रूपे काम करिवो। कैबिनेट मंजूरी एबे एही बिल को संसद में उपस्थापन करा जिवो। मनरेगा योजना यूपीएस एक सरकार को प्रमुख ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी योजना थिला। यह 2005 मसीह कार्यकारी होइतिला। एही योजना अधीन प्रत्येक ग्रामीण परिवार वयस्क सदस्य को प्रतिवर्ष अतिकम 100 दिन नियुक्ति आईनगत भाव में सुनिश्चित करा जाइछि। प्रथम यार जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी बा NREGA थिला। प्रथम महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी MGNREGA होइथिला। चलंतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर उपरे जिबा। पीएम किसान टंका 2 गुणा, सरकार देले बड़ अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित जड़ित एक प्रमुख प्रश्न चाषी मध्य व्यापक भाव में आलोचना होउछि। सरकार कौन यह योजनार वार्षिक परिमाण 6000 टंका 12000 टंका को वृद्धि करने को योजना कर। डिसेम्बर 2024 रे एक संसदीय स्थायी कमिटी सुपारिश करथिला जे चाषी माने वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को दृष्टि रखी वार्षिक 12000 टंका पाइबे। डिसेम्बर 12 2025 रे MAP समीरुल इस्लाम यही प्रसंग में राज्यसभा सरकार ठारू जवाब मागी। यही प्रश्न उत्तर देले कृषि और कृषक कल्याण राष्ट्रमंत्री रामनाथ ठाकुर स्पष्ट भाव कही सरकार एपरी प्रस्ताव पर विचार करूना। यार अर्थ होउछि वर्तमान प्रधानमंत्री किसान राशि को द्विगुणित करिवार कौनसी योजना ना। एवं चाषी मध्य व्यापक आलोचना अंत घटाई। एपरी समीरुल इस्लाम एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न पचारे प्रधानमंत्री किसान किस्ती पाइबा किसान परिचय पत्र पंजीकरण बाध्यतामूलक कि। उत्तर में राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर कहिसेंति किसान आउड़ी केवल नूतन पंजीकरण आवश्यक एवं यह मध्य सही 14टी राज्य में चाषी पंजीकरण प्रस्तुत कर काम आरंभ हो सारी। जो राज्य में प्रक्रिया एपर्यंत आरंभ होना सेठार चाषी मैंने किसान आउती बिना योजना लाभ पाइबा पंजीकरण करें और मंत्री किसान आउती एपर्यंत पंजीकरण कर राज्यर चाषी तथ्य प्रदान कर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो फेब्रुआरी 2019 रे आरंभ होइतिबा बेले केंद्रीय योजना। यार उद्देश्य होउछि चाष जमी थिबा चाषी मानक वार्षिक 6000 आर्थिक सहायता प्रदान करिबा। एही राशि प्रत्येक चाषी को डेबिट माध्यम रे सीधा सड़क 2000 प्रत्येक 3टी किस्ती रे स्थानांतरित कर जाय। तथापि योजनार लाभ केवल जमी मालिक चाषी मानक उपलब्ध, किछि आर्थिक दृष्टि सक्षम वर्ग को बात कर दिया जाइछि। सरकार को अनुसार योजना आरंभ होगा परठार 21टी किस्ती रे चाषी अकाउंट को 4.09 लाख कोटी टंका स्थानांतर कर देशर सबुठार बड़ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर योजना मध्य गोटे कर। चाषी मान सरकारी पीएम किसान वेबसाइट बा पीएम किसान gov.in को जाई हिताधिकारी तालिकार से नाम सहजरे जांच करें। चलतु दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर जा। 8 पेथ कमिशन, कर्मचारी दरमा पेंशन केते बढ़िबो, केउ मानकु मिलिबो अधिक लाभ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସରକାର ନୂଆ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ପାଣ୍ଠି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। DADR ବା ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଏହା ରିପୋର୍ଟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 50.14 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ବା 8CPC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 1.19 ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ 8 ଡିସେମ୍ବର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂସଦ ଏକେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦନ ଆଙ୍ଗା ତାମିଲନାଡୁରେ ଗଣପତି ରାଜକୁମାର ପି ବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପାଦପ ସଂସଦରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତାରିଖ ବା ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ, ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ, କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ TOR ବିଜ୍ଞପ୍ତି 2025 ନଭେମ୍ବର 3ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ 41 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। କମିଶନ ଏବେ ମୌଳିକ ଦରମା ଗଠନ, ପେନ୍ସନ, ଭତ୍ତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଫିଟମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ୟାକେଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ସ୍କେଲରେ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ CCTV। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 2026 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଥର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ। କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ନଥିବ ସେଠାରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ CCTV ଲଗାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୟାମେରାର ଫିଡ୍ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ମନିଟର କରାଯିବ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ 2ଟି ଲାଇନ୍ ବା ୱାଟରମାର୍କ ରହିବ। ପୃଷ୍ଠାରୁ ତଳୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପାଖ ଲାଇନ୍ ଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଲିକ୍ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯିବ। ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ବା ସେହି ନମ୍ବର ଧରାପଡ଼ିବ। ଗତ ବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବା ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଣ୍ଟେନରରେ GPS ଲଗାଯିବ। ସେପରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ADM ବା ଜଣେ ADOଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଉପକୂଳର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼େ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଲହରୀରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତଳମୁହାଁ ରହିବ ପାରଦ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ, ଜନଜୀବନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସକାଳ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା। ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଧାନ ଅମଳ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ତମାମ ଖେଳରେ ଶୀତ କାକରରେ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ପାହାନ୍ତିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 5ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ରାତି ତମାମ ଧାନ ଖେଳରେ ଜଗି ରହିଥିଲା ଓ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ବର୍ଷକର କଷ୍ଟକୁ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ନେବା ସକାଶେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ପୋଇ ଲୋକେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ, ପାଳଗଦାରେ ସ୍ନୋଫଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାଷୀ ଆକଳନ କରିଛି। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଯିବା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନାରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାଥରକେ 2ଟା କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। 2ଟା କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛୁ, ଯାହାକୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏହା ସହ NFSA ବା SFSS ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏହି 2 କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପାଇନଥିଲେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 17,83,251 ମହିଳାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସେହିପରି 9,36,283 ଆବେଦନକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 295 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୃଷି ଭବନରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଜେଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ସେଲ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସିଭ ସେଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସେଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତାଲିମ, ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ବିକାଶ ଆଦିରେ ସହାୟକ ହେବ, ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମଡେଲ ସାଜିବ। ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ 75%ରୁ 80% ଭାଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହି ସେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଲେଟ୍ ବିପ୍ଳବକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି।